बट जो मैं आके खुद चर्च के विच देखा, मैं सोचा चलो मैनू एक बारी जाना चाहिए, बिना देखे सानू विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैनू किसी ने कोई पैसा नहीं दिता कि अज जिवें लोग अज कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया तो इन्ने पैसे मिले होने, उधर नूं चल गया होना। कोई किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं करता। मैं खुद गया चर्च दे विच और मैनू किसी ने कोई पैसा नहीं दिता। प्रभु ने मेरा जीवन बदलिया। मैनू किसी चीज़ की कमी नहीं सी। मैं दिन दे विच 2-2 लाख 2.5 लाख 3-3 लाख भी रुपया कमा लैंदा हुंदा सी। धर्म परिवर्तन करते हैं या ये गवाहियां लोग जिहड़े दे रहे हैं, ये सब खरीदियां हुई। बट जो मैं आके खुद चर्च दे विच देखा, मैं चमत्कार नहीं होंगे। तुसीं चर्च च आ सकते हो, देख सकते हो, लाइव आके देख सकते हो। देखो किद्दां चमत्कार उत्ते हुंदे आ। असीं आकड़ के नहीं असीं कह सकते कि इनू जींदा करो या इनू इदां करो। देखते हैं तुहाडा यीशु मसीह की करदा। इस तरीके दे नाल परमेश्वर काम नहीं करदा। आउंदियां कई लोग चर्च दे विच आउंदे ही आ ते ठीक हो जांदे आ, चंगे हो जांदे, पर वो किद्दां आउंदे आ? विश्वास दे नाल आउंदे आ। मेरे भैण भरावो, दुआवां मेरी सुणदा ए मेरा रब सोना, दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना। ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना, ना यसू जिहा कोई ए ना कोई होना। मैं देवां की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल जो भी हाँ मैं अज सारा यसू दा कमाल। मैं देवां की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल जो भी हाँ मैं अज सारा यसू दा कमाल। मैं दर ओदे तो पाया मैं मंगया भी जोना, मैं दर ओदे तो पाया मैं मंगया भी जोना। दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना, दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा यीशु सोना। सारे जय मसीह दी। मैं गिलदीप। और जिस तरीके दे नाल कि तुसी मेरी टेस्टमनी ऑलरेडी पहला भी सुनी है और जिन्होंने नहीं सुनिया मैं उन्होंने दोबारा दसना चाहना कि मैं राइजिंग स्टार सीजन 2 दे विच कलर्स टीवी दे उत्ते जिहड़ा एक प्रोग्राम चलदा हुंदा सी सिंगिंग दा, उस दे विच मैं सीगा। मैं परफॉर्म कर चुका। जिन्ने भी साडे बॉलीवुड दे स्टार ने, जिन्ने भी वड्डे वड्डे जिहड़े आर्टिस्ट ने, उन्हां दे नाल मैं परफॉर्म कर चुका और सारा कुछ मैं देखिया आ। उन्हां दे नाल परफॉर्म किया, एक्टर्स देखे, सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्हां ਨੂੰ लोकी तरसदे आ कि असीं इन्हां ਨੂੰ मिलना आ, उन्हां ਨੂੰ फॉलो करते आ। मैं उन्हां ਨੂੰ करीब तो देखा होया ते उन्हां दे सामने परफॉर्म किया है, उन्हां दे नाल परफॉर्म किया होया। इस दौरान कि जिस तरीके दे नाल मैं ये काम करदा हुंदा सी, बट मेरी लाइफ दे विच एक पीस नहीं सीगा, जो कि बॉलीवुड स्टार्स दी लाइफ दे विच भी वो पीस नहीं हैगा, क्योंकि उन्हां ਨੂੰ पता उन्हां दी लाइफ किवें दी है। और मैं चाहता सी कि मैं इदां दी लाइफ नहीं जीनी और मेरी लाइफ दे विच एक पीस होवे, शांति होवे। वो शांति उदों आई जदों मैं प्रभु यीशु मसीह नूं जाणिया। हालेलुया। और जदों मैं प्रभु यीशु मसीह नूं जाणिया, जदों मैं खमरा चर्च बारे सुनिया, अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी बारे सुनिया, मैं उन्हां दी भी टेस्टमनी सुनी। उन्होंने दस्सिया सी कि मैं एक हिंदू फैमिली तो बिलोंग करदा। उन्हां दी लाइफ दे विच प्रभु यीशु मसीह ने किवें काम कीता, वो भी नशे करदे हुंदे सीगे। उस सेम सिचुएशन मेरी लाइफ दे विच सीगी कि मैं भी नशे करदा हुंदा सी और मैं इस चीज़ तो आज़ादी चाहता हुंदा सी कि मेरे माइंड दे उत्ते एक प्रैशर पिया रहिंदा हुंदा सी, एक डिप्रैशन रहिंदा हुंदा सीगा कि इन्हां चीज़ां तो मैं आज़ादी चाहता सीगा कि मैं अपनी लाइफ नूं एक वधिया तरीके नाल, प्योरिटी दे तरीके दे नाल, साफ सुथरे तरीके दे नाल जीउणी है अपनी लाइफ। मैं उदों अपनी लाइफ नूं हुण एक अपनी लाइफ दे विच मैं उदों अपनी लाइफ दे विच एक पीस नूं फील करदा आ जदों मैं चर्च दे विच आया ते ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। बट जो मैं आके खुद चर्च दे विच देखा, मैं सोचा चलो मैनू एक बारी जाना चाहिए, बिना देखे सानू विश्वास नहीं करना चाहिए। पर मैं जो चर्च दे विच आया, मैं देखा कि लोगों की लाइफ दे विच इन्ने वड्डे वड्डे काम हुंदे आ, जिहड़े कोड़ी आ वो चंगे हुंदे आ, अन्ने जिहड़े उन्हां नूं अखां मिलदियां, गूंगे जिहड़े बोलदे आ, कन्नां तो बहरे जिहड़े वो सुणदे आ, लंगड़े जिहड़े वो चलदे आ। जदों मैं अपनी अखां दे नाल देखिया, फिर मैं जाके विश्वास किया
कि मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯीशु मसीह ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਿਲਦੀਪ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਗਿਲਦੀਪ ਸੀਗਾ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਿਲਦੀਪ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਲਹੂ ਬਹਾਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਮ ਸੱਚ ਕੋ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਸੱਚ तुम्हें ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਇੱਕ ਲਵ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਦੇ, ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਲੱਖ, 2.5 ਲੱਖ, 3-3 ਲੱਖ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਦਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੋ ਪੀਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੇਮ ਫੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇੰਨਾ ਨੇਮ ਫੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਜਾਂ 2-3 ਸ਼ੋਜ਼ ਦਿਨ ਚ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1-2 ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਫੇਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ YouTube ਤੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਭੱਜਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ यूहन्ना ਦੀ पुस्तक 14 चैप्टर ਉਹਦੀ 12 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूँगा। आमीन। देखो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਛੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਛੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਪੜੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੋਏ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫਨੂਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਫੇਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਲਚ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋੜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰੂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿਰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪੋਇਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਮੰਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ। ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।